ಕಡೆಯಿಂದ COVID-19 ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. And perhaps, some of us may be because of salary, because of other difficulties in life. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Just 1 second, brother. Yeah. Okay, I've just muted everybody except Brother Alex and myself so that we can have an undisturbed time together. Have you ever thought of the blessings of COVID-19? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ COVID-19 ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇರೆಯೋ? Have there been any good changes in your lifestyle and in your personal life, in your spiritual life, because of the situation that we are going through? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ? Certainly the opportunity to meet together like this from different parts of the state and the country and the world is through this online platform. To have the time to study God's word together, this is something that is historic and has never happened before. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಲೋಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. And these are some of the unique things that God is doing in the world through the situation that we are going through. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. And the Brother Simon and the assembly in Shimoga had this desire to have a daily Bible study for the next 3 months. That is a desire that comes from the heart of God, isn't it? ಈ ಸೈಮನ್ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವು ದೇವರ ಆಲೋಚನವಲ್ಲವೇ? And to be able to go through the Bible systematically, to understand parts of the Bible, to understand topics in the Bible, and to understand the doctrines of the Bible together as God's people is a wonderful privilege that we may not get anywhere else. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And so let us enter into it prayerfully and solemnly, soberly, realizing that these are precious opportunities that God gives us. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸೋಣ. Today the topic that is given to me is the benefits of having Bible study, and I want to present that to you in very simple ways. There are 10 benefits that I came up with for having Bible study together. ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮಾರು 10 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. If there is time, we will cover all the 10. Otherwise, we will move it to tomorrow. We will continue the study tomorrow also. ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಈ 10 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. Why do we do Bible study? What is the purpose of our time together? What is the purpose of God's word in our life? ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತರ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಇದರ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? First of all, the Bible teaches us that it is milk for our soul and meat for our soul.
ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಒಂದು ಹಾಲಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. And those of us who are spiritually young, who may be young in the Lord, young in the number of years we have come to the Lord, we need that spiritual milk for our growth. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲಿನ ಆಹಾರವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. 1 Peter chapter 2 and verse 1 and 2 says, eagerly desire the milk of the word of God. Let's read that passage. ಮೊದಲನೆಯ ಪೇತ್ರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 Peter 2 verse 1 and 2. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು, ಕಪಟವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಿಂದೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪರಾಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. There must be an eagerness in your spirit and mind for the word of God on a daily basis, on a regular basis, just like a baby eagerly desires and looks forward to the milk of the mother. So also you and I are called to eagerly desire the opportunity to study God's word. ಒಬ್ಬ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. Where does the word of God nourish? What part of our person does the word of God nourish? ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. The Bible says we are made up of 3 parts. Every man is made up of 3 parts. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವು ಅದು 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The body, the soul and the spirit. ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. The soul is the real me. Who is Jerry George? I am a soul. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಅದು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೆರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರೆ ಏನು? ಅದು ಆ ಆತ್ಮ. The soul always resides in the spirit form. ಈ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. And this soul in spirit form dwells in the body for some time. ಈ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ. Before we became a believer in the Lord Jesus Christ, our spirit was dead. That means our spirit had no contact with God. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಅದು ಸತ್ತಂತಾಗಿತ್ತು. When we accepted the Lord Jesus as our personal savior, our spirit became alive. We were born again. That simply means that we are now in contact with God. We can see God, we can hear his voice, we can relate to spiritual things. ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ದೇವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. Just like with our physical body, we are able to relate to the physical world. We are able to see and hear and touch and taste and smell. These are all through the 5 senses. We interact with the natural world. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. And that way, through our spirit, we relate to the spirit world, to God, to the Lord Jesus, to the Holy Spirit,
to the work of God in our lives. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. That spirit needs to grow and to develop and to mature. ಈ ಆತ್ಮನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು, ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Like when a baby is born, the senses are limited. The baby has to use the senses in the right way, refine, get trained in using his or her senses in the right way. So also in our spirit, we need to start training our senses to use them in the right way. ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Therefore, beloved, when we study God's word, when we drink in the milk of God's word, it is our spirit that is growing in senses, in strength, in the ability to understand God's word, in the ability to know who God is, in the ability to relate to the spiritual world. Our spirit matures. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಬೆಳೆದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. And as we grow, the milk has to change into semi-solid and solid food. ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಈ ಹಾಲಿನ ಆ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. There is something abnormal when we see a mature young man or a mature older man drinking milk all his life and nothing else. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡರೆ ಅದು ಅಸಹಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So also all of us who are believers in the Lord Jesus, as we grow in the Christian faith, we have to increase our diet of spiritual food, and it has to become meat at some point. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ತಿಳಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. That is why the writer to the Hebrews, he actually chides or rebukes the Hebrew believers. He says, by now, you who are mature, you should be actually eating meat, but I'm not able to give you that. You are still on a milk diet. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬರಹಗಾರನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಜನರಿಗೆ ಛೇಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Dear brother and sister, I hope as you go through these days of Bible study, and even as you do your personal Bible study, as you attend meetings, and as you look at God's word, that you are shifting from the milk of God's word to the meat of God's word. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And in Hebrews chapter 5, we read that this is the meat that is able to help you grow in your Christian life, help you grow in your works of righteousness. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಲಾಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ನೀತಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅದು ಲಾಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Look at chapter 5 and verse 14. He says, solid food is for the mature who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. That is the power of God's word. That is why we need Bible study, so that we'll be able to discern good from evil and be able to practice it in our lives.
ಇದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಅದು ಬಲ ಕೊಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number 2, the word of God, the truth of God's word sets us free from sin. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. Look at John chapter 8 and verse 31, the word that Jesus spoke to his disciples. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. A disciple abides in the word of God. ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. That word of God reveals to them what is required in their lives, what they need to do, and it frees them from the slavery of sin. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The Bible teaches us that in our former life, before coming to salvation, we were enslaved to the passions of the flesh. We never knew it. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆತನು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. The word of God revealed the truth to us. And then we understood, okay, the things that I am doing are wrong and I need to stop doing it, and God gives us the grace to stop doing it. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So the word of God is necessary to free us from sin. ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವೇ. And beloved, it is only a systematic study of the word of God that opens up, and the power of the Spirit that fills our hearts and lives and helps us to see where we are going wrong. As in the book of James, he says, the word of God is like a mirror to us. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಆತ್ಮನು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Many times Apostle Paul reminds the believers in the New Testament as he writes to them in the epistles, remember that formerly you were idolaters, you were adulterers, you were idol worshippers, you were this, you were that, and you were depraved in your thinking, but God has set you free from all these things. How did that happen? As they understood the word of God. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And beloved, that should be our response every time we sit in front of God's word. I hope it is not just for knowledge and for the sake of others that we are coming for Bible study, but the word of God must penetrate deep into our hearts. It is powerful, and as you allow it to penetrate, it will change your mind, your thinking, your life, your habit, your behavior. That is the desire of God. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವಂಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number 3, the word of God shows us who God is. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The most important reason for the study of God's word is for us to have a greater understanding of who God is that we worship. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವು
ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It is only when we have a greater vision of God through the study of God's word that will help us to live a godly life. It will help us to live in reverential fear of Him. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ತಕ್ಕ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ನಮಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Proverbs chapter 9 and verse 10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು 10ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಎಂಬುದಾಗಿ. And the second part, the knowledge of the holy is understanding. ಪರಿಶುದ್ಧನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. That means, dear beloved, that you and I must strive on a daily basis to know God more and more in our lives. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. As you know God more and more, it will help you to run away from sin more and more. It will help you to do the work that God has appointed for you more and more. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮೀಪಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It also fulfills the deepest desire of our heart to have an intimate relationship with God. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರೊಡನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. You know, King David said, Lord, I hunger and thirst for you. Like a deer pants for the water, so my soul longs for you. ಅರಸನಾದಂತ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ದೇವರೇ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Is there a hunger like that in your heart to know God like that in an intimate way? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯವು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆಯೋ? That is the sign of a growing believer. ಅದೇ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. That I give priority to the time I spend with God's word and in God's presence. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. The people that we admire in the Christian life and the heroes of faith in the Bible, all of them were able to live successfully and faithfully because of the great vision that they had of God. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ದೇವ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. In Isaiah we read of that great vision that Isaiah had of God, isn't it? ಐಸಾಯನ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನಿಗಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. And by seeing that vision, it empowered Isaiah to see himself and to see the need around him and to follow the commission that God had for him to be able to preach the hard word to the people around him and the nations around him. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ನೋಡಿದಂತಹ ದರ್ಶನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತನಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. You and I have a difficult job to do in this world. ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Very often we get scared or we get discouraged or we get confused and frustrated as to how to do this work simply because we don't have a greater understanding of who God is, the one who commanded us to do the work. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. So may the Lord help us in our study of His word through these days and through your personal study,
that you may have a greater understanding of who God is. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. Very, very often our understanding of God is limited to somebody who will fulfill our earthly needs. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಆ ಹಂಬಲಗಳನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Somebody that we can go to when we have personal problems in life. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Expect that God should meet our need, God should answer our prayers, God should solve our problems. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Somebody put it like this: it's very easy for us to put God inside a box, and whenever we want, we open the box and let him out so that he can do what we want him to do. ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. But beloved, God is far greater than that. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. You know, Joshua had that very limited understanding about God. ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥವೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Joshua was standing outside the city of Jericho in Joshua chapter 2, and he was saying, you know, how am I going to solve this problem? How am I going to defeat the city? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಆತ ನಿಂತವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. And God himself appears to Joshua. ದೇವರು ತಾನೇ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಎದುರು ಬರುತ್ತಾನೆ. And Joshua asked this question: are you on my side or are you on my enemy's side? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. God's answer is very interesting, isn't it? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. God said, Joshua, I'm not on your side or on the other side. I have come as the commander of the army of the Lord. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯೂ ಇರುವನಲ್ಲ, ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುವವನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಯೆಹೋವನ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. In other words, God was telling Joshua, you need to get in line behind me. You need to get to my side. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Beloved, that is the difference between an immature believer and a mature believer. ಅದೇ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಒಬ್ಬ ಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಕ್ವ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪಕ್ವತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Mature believer says, God, please help me, please take care of my problems, please do this, please do that. ಪಕ್ವತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ದೇವರೇ ಇದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The mature believer says, God, what is your will? I want to get in line with that. ಒಬ್ಬ ಅಪಕ್ವತೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇನು, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. What is your kingdom's plan? What is your will on earth? Let me accomplish that in my life. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. And you and I need to have a proper understanding of the greatness of God for us to fall in line with his plans for this world and for his kingdom.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. So we looked at three things. Number one, that the word of God, the study of the word of God is like milk and meat for our spirit. ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಹಾಲಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. Two, it frees us from sin. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅದು ಬಿಡಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Three, it gives us the right understanding of who God is. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದು ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number four, it gives us a right understanding of who we are. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Every one of us are born into this world. We are born, or we struggle with a proper understanding of who we are. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾವ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. One of the most crucial questions to be answered for a person to have a meaningful life. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Who am I? Where did I come from? What is my purpose here on earth? Where am I going? ನಾನು ಯಾರು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And in trying to understand that, we struggle, people struggle without the knowledge of God's word. People all over the world, they struggle. They have serious inferiority or superiority complex based on, who they are. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. And so we'll try to define ourselves based on our citizenship, based on our culture, based on our education, based on the family name that we come from, based on the place we come from, based on our education. All these things help us to define who we are and give us some sort of standing in society. Can you repeat it, brother? Very often we assume that who we are is defined by our place, our culture, our language, our education, our family background. Many things, these are the earthly things that define a person of this world. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಅದು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But in truth, these are all temporal things that can easily be taken away from us. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. The true identity of a child of God is how God sees that person. ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದಂತ ದೇವರ ಮಗನ ಆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. How does God see us, dear beloved? He sees us. How he sees us is given to us in God's word. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. And when I find my identity in Christ through what he has revealed in God's word, it will give me a sense of security that nothing else can provide. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. So much so that even if I don't have anything else, I still know who I am in the Lord Jesus, and I'm able to have a meaningful life
in this world. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. God shows you who you are so that you can live a meaningful life here on earth. ದೇವರು ನೀನೇನಾಗಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ. Number 5, a knowledge of God's word enables us to handle the difficult seasons of our lives. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. God's word gives you the answers to the problems, the deepest problems of our hearts and our lives, our most difficult situations. There are decisions when we need to make. There are principles given to us in the word of God to be able to make those decisions correctly. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಳವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. In every emergency, from the cradle to the grave, answers are there in God's word. ಎಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. And it is by understanding the word of God and studying it that we will understand his heart, his will, his purpose, his intention for my life, how to live my life here on earth. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರೇ ಇರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ನಮಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. We read Romans chapter 15 and verse 4. ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15:4. ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಾವು ಓದಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. Right, he is talking about the weaknesses of one another, the difficulties that each of us are facing, and he says whatever is written in the scripture is given for our instruction so that it will help us to endure our difficult times, and it will give us hope. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾವಿದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. So we need to know God's word in order to be able to make wise decisions in our lives. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. Decisions about how to live, how to choose a job, how to choose a college education, how to spend our money, how to find a life partner, how to live with a life partner. All these things are given for us in God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಈ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. And the examples that are given in God's word are there for us in times of hardship and difficulty, how we can proceed and still live with faith and hope in our lives. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. Let me end with these 5 truths that we have learned today about the benefits of studying God's word. ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Number 1, it is our spiritual milk and meat. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ
ಹಾಲೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. Number 2, it frees us from sin, liberates us. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಪದಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number 3, it helps us to understand really who God is. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Number 4, it gives us a proper understanding of who we are. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. And number 5, it gives us the solutions, the answers, the principles by which we can live our lives even in times of difficulty and despair. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Pray that this time that you spend in the presence of God with one another and also in your personal time, that it will be meaningful and life-changing, and it will not only lead to head knowledge, but practically in our Christian life, it should enable us to live a life of faith and joy in the Lord. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. May the name of the Lord be glorified. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.